नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय प्रतिमंत्री अजय तामता के चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा दल के कार्यालय में हुई बैठक, कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। शिलचर शहर संलग्न दक्षिण बारिक नगर दूसरे खंड में अग्निकांड की वारदात में घर में आग की लपेट में राख हुआ कई सामान, इलाके में कई तनाव का माहौल। भुवन तीर्थ सफर के दौरान नागेखाड़ी क्षेत्र के रहने वाले संजय लोधरा के निधन पर लोगों में देखी गई दुखित माहौल। पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद कर किया परिवार सदस्यों के हवाले। काजीगुड़ा विधानसभा केंद्र के नातानपुर क्षेत्र में केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह की भ्रमण को लेकर चल रही है जोरों पर तैयारी, जानकारी दिया वरिष्ठ हस्तियों ने। निखिल विश्व मणिपुरी महासभा द्वारा किए गए अनशन आंदोलन को लेकर लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया खुलासा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। केंद्रीय प्रतिमंत्री अजय तामता के चुनावी बैठक को लेकर भाजपा कार्यालय में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में करीमगंज जिला भाजपा की ओर से कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। जाने माने हस्तीगण भी इस सभा में मौजूद थे। सांसद परिमल शुक्लवैद्य, राज्यसभा के सांसद मिशन रंजन दास, जिला भाजपा सभापति संजीव बनिक व जिला मंडल स्तर के सही सदस्यों की मौजूदगी में चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। चुनावी रणकौशल तथा बूथ भित्तिक कमेटी गठन कर मतदाताओं को और भी प्रेरित किए जाने के बारे में भी आलोकपात किया गया। कार्यक्रम में उत्तर करीमगंज विधानसभा समष्टि के भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत भट्टाचार्य व आशीष नाथ सहित दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। দেখুন, প্রথম বিষয়, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ভুক্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে এখানে কার্যক্রম ছিল। আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দলের বরিষ্ঠ কর্মকর্তা শ্রী অজয় তামতা মহাশয়, যিনি সড়ক পরিবহন বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যমন্ত্রী আছেন, উনি এসেছিলেন। ওনার সঙ্গে দলের আসাম প্রদেশের জ্যেষ্ঠ নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান সাংসদ শ্রীযুক্ত পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, উনি উপস্থিত ছিলেন। কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক আলাদা আলাদা বসা হয়েছে। মূল লক্ষ্য একটাই আছে, 2026-এর নির্বাচনে আজকের দিনে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের নেতৃত্বে সমগ্র রাজ্যে যেভাবে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, বিজেপি তৃতীয়বারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার করবে, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা আছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে আজকের দিনে যাতে এই শ্রীভূমি জেলার 4টি বিধানসভা সমষ্টিতে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হতে পারেন, বিজেপি জোট প্রার্থীরা জয়ী হতে পারেন, সেই লক্ষ্য নিয়েই মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মাননীয় সাংসদ মহোদয় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। একদম খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। আগামী নির্বাচন পর্বকে সামনে রেখেই সবকিছু চলছে এবং আমরা যারা এই শ্রীভূমি জেলার কার্যকর্তারা আছি, আমরা নিশ্চিত আছি এই জেলার এবার 4টি আসনে বিজেপি জোট প্রার্থীরা জয়ী হয়ে বিধানসভায় যাবেন। দেখুন, যে কোনো বিধানসভা সমষ্টিতে দলের যে কোনো কার্যকর্তা যাদের যোগ্যতা আছে তারা চাইতে পারে। দলের যে কোনো কার্যকর্তা চাওয়ার অধিকার আছে। দল সিদ্ধান্ত নেবে কাকে প্রার্থিত্ব দেবে। দল যাকে প্রার্থিত্ব দেবে আমরা সবাই মিলে তার সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করব। अभी हम लोग हेला कंडी जा रहे हैं, वहां भी कार्यकर्ता बैठे हैं, अपेक्षित कार्यकर्ता बैठे हैं। उनकी भी राय हम आज लेकर के इसको राज्य के, हमारे स्टेट के जो इलेक्शन देख रहे हैं, सील बंद करके यहाँ से हम ले जा रहे हैं सभी की राय को।
और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के विधानसभा के लिए जो विधायक प्रत्याशी के रूप में जो उनके मन में है वो उन्होंने गुप्त मतदान करके दिया है और वो अब जाकर के राज्य के अंदर उनका गिनती होगी और उसके बाद पार्टी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में ये प्रक्रिया है। आज ये प्रक्रिया यहाँ हुई। कितना प्रत्याशी है नहीं, वो तो सील बंद रहता है, वो हम भी नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। अच्छा सर, आपने आज जो राय जो प्रक्रिया हुआ है इसके ऊपर सवाल उठाई क्योंकि लास्ट तो लोकसभा इलेक्शन था तो उसमें भी यहाँ पे यही चल रहा था, राय लगा चल रहा था, तभी कॉल आ गया कि हम लोगों का जो प्रत्याशी उनका नाम भी घोषणा हो। तो आज लोग आपकी यहाँ पे ये राय दिए तो नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। कई प्रकार के राय जो ये वाली राय है इसमें हम बैलेट देते हैं। बैलेट में जो मतदाता है, जो हमारा पार्टी का अपेक्षित कार्यकर्ता है, वो उसमें नाम देता है। 3 लोगों का पैनल बनता है। पैनल बनने के बाद स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। ये एक हमारी लोकतांत्रिक पार्टी की प्रक्रिया। नहीं सर, सवाल ये नहीं था, सवाल था सर वहाँ से नाम आ गया था। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ শিলচৰৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ গ্ৰাছৰুটৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ পৰা মতামত বিচাৰিব আহিছে। আমাৰ জিলাৰ 4খন সমষ্টিৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কাক প্ৰাৰ্থী দিলে জিকিব পাৰিব বা ভাল হ'ব দলৰ কাৰণে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ দুজন সাংসদ তাৰ মাজত এজন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিছে আমাৰ এই জিলা কাৰ্যালয়লৈ। চাৰিটা আমাৰ জিলাৰ 4খন সমষ্টি ৰামকৃষ্ণনগৰ অলৰেডি হৈ গ'ল, পাথাকান্দি হৈ গ'ল, এতিয়া দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ চলি আছে, তাৰপিছত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি হ'ব। কিমান প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত ভাগ লৈছে, মানে নমিনেশ্যন ডিমাণ্ড কৰিছে? চাওক, আমাৰ দলততো নমিনেশ্যন বিচাৰা বুলি এনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই। তাৰ মাজত আমাৰ দলৰ বিভিন্ন ছাৰ্ভে আছে, ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আছে, কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ মতামত লৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি ইয়াত নিৰ্বাচন কৰা হয় নমিনেশ্যনৰ কাৰণে। তো সেই হিচাপে শুনামতে 8-10জনমান আছে নৰ্থ কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়নৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিছে আমাৰ জিলা সভাপতিৰ ওচৰত। 4টা সমষ্টিত কিমান হ'ব? পাথাকান্দি ৰাতাবাৰী ইমান নাই, চাউথ কৰিমগঞ্জতো ইমান নাই, চবতকৈ বেছি উত্তৰ কৰিমগঞ্জ দেখা পাইছোঁ বা শুনা পাইছোঁ। নৰ্থত কোনে পাব বুলি আপুনি বিয়োগ কৰে? এইটো কেনেকুৱা ক'ম, এইটো চাওক, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আছে, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে, সিহঁতে আমাৰ দলৰ কাৰণে যিটো ভাল হ'ব, আমাৰ ইয়াত জিকাৰ কাৰণে যিজনক ভাল বুলি নিৰ্বাচিত কৰিব তেওঁৱে কেণ্ডিডেট হ'ব। शिलचर शहर के दक्षिण बारिकनगर दूसरे खंड के 229 नंबर पूर्व बारिकनगर एलपी स्कूल के शिक्षक रहीमुद्दीन बड़भुइया के आवास गृह में एकाएक अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। रात करीब 11 बजे एकाएक अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते लोगों ने जमकर सहयोग किया। बाद में अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन पहुंचकर घटनास्थल पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आग पर नियंत्रण डाला, लेकिन इसके चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छा गया। और तो और आखिरकार लोगों के प्रयास से तथा अग्निनिर्वापक वाहिनी के सहयोग से आग पर नियंत्रण पाया जा सका।
सीजन के रायखाड़ी क्षेत्र के रहने वाले संजय लोधरा भुवन तीर्थ के दौरान एकाएक हृदरोग से आक्रांत होकर भुवन तीर्थ के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में अपने जान गंवा दिए। लगातार उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया था, लेकिन आखिरकार अस्पताल में पहुंचने के बाद ही उनकी मौत हो गई। लोगों ने इस संदर्भ में गहरा दुख व्यक्त किया है। उनकी मौत को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। रांगीखाड़ी क्षेत्र में व्यापारी के साथ साथ हर समुदाय के लोग इन दिनों बेहद दुखद माहौल में वक्त बिता रहे हैं। पूरी तरह सहयोग किए जाने के साथ साथ आम जनता के सहयोग में हमेशा वे कार्य करते थे। एकाएक उनके निधन पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। और तो और संजय लोधरा के एकाएक निधन पर परिवार सदस्यों के साथ साथ उनके अनुगामियों के बीच भी दुखद माहौल बनी हुई है। सज रही है नातानपुर क्षेत्र। खाटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के नातानपुर क्षेत्र में केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह अपनी सभा को आयोजन करेंगे और 20 फरवरी को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नातानपुर इलाके में तैयारी जोरों पर चल रही है। तैयारी को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। लंबे अरसे के बाद किसी बड़ी सभा आयोजित किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में भी काफी उत्साह के दौर देखने को मिल रही है। इस जनसभा के बारे में 50 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने इस संदर्भ में सहयोग करते हुए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। ऐसा है, सीजन अच्छा है, पानी नहीं आना, तो ये कुल मिला के वो हो जाएगा। कल तक ये खत्म हो जाएगा। किसी कर रहा है तो किसी का जो वर्कस्टाइल है वो अच्छा है। কাটিগড়ার নাতানপুরে ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে আমাদের ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আসছেন। আমি সমগ্র বরাকবাসীকে আমি এটার জন্য আহ্বান জানাই। ভাইব্রেন্ট ভিলেজ শুধু কাটিগড়া বা কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে না, সমগ্র বরাক ভ্যালিতে যতগুলো ভিলেজ আছে সবগুলো ভিলেজই প্রাণবন্ত এবং প্রতিটা ভিলেজের মানুষ দলে দলে যোগদান করে এই বিশাল জনসভাকে এবং পরিপূর্ণ করার জন্য এবং বিশাল জনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার তুলের জন্য আমি আহ্বান জানাই। আজকে সে উপলক্ষে আমাদের রোড ট্রান্সপোর্ট প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত তামতাদি এসেছিলেন। শ্রদ্ধার সম্মানিত অমিত শাহজি আসছেন, আপনারা জ্ঞাত আছেন। সরকারি প্রোগ্রাম আছে, বর্ডারে আসবেন, তো যার জন্যে এখানে যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটা আমরা দলীয়ভাবে আমাদের এই অঞ্চলের যারা সমর্থকরা তারা এখানে ওনাকে যেহেতু তিনি আসছেন আর প্রথমবার এই সমষ্টিতে বা এই জেলায় আসছেন হোম মিনিস্টার হওয়ার পরে এই ক্ষেত্রে, তো এখানে আমরা একটা আয়োজন করেছি। এখানে কমপক্ষে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হবে। আর সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অজয় টান্টাজি, আমাদের এনএইচ বা রোডসের যিনি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের, তিনিও আমাদের এখানে অন্য কার্যক্রমে এসেছিলেন। তো উনিও যেহেতু অমিত ভাইজির এই আগমনের কথা শুনেছেন, তো প্রস্তুতি কীভাবে হচ্ছে এটা দেখার জন্যে তিনিও এসছেন আমাদের সঙ্গে। আর আমাদের এখানের মণ্ডলের জেলার সব কর্মকর্তারা আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানের যে প্রস্তুতি সঠিকভাবে হচ্ছে। আমরা যারা বিএসএফের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তাদের অফিসিয়াল মিটিংয়ের প্রস্তুতি ইত্যাদি সব ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল আসছেন তিনি, আগামীকাল রাত্রিবাস হবে শিলচরে। তার পরের দিন এখানে তিনি ওনার সরকারি কার্যক্রম শেষ করে আমাদের পাবলিককে
কিছু সময় পাবলিকের উদ্দেশ্যে কিছু সময় কথা বলে তারপর এখান থেকে কালকে মানে আগরতলা যাবে। 20 তারিখ কয়টা নাগাদ এখানে এসে উপস্থিত হবেন? 10টায় আসবে। 10 10টায় আসবে। ঠিক আছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है तथा सत्याग्रह आंदोलन को लेकर लोगों में काफी क्षोभ भी बढ़ रही है क्योंकि प्रशासन व राजनेता कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि भाजपा दल की ओर से मंत्री कौशिक राय तथा दूसरे कई हस्तियों ने कई बार इनसे मुलाकात किया, इनके सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता इस सदन में कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं, न ही उनकी आश्वासनों को विश्वास कर रहे हैं। इधर आंदोलन के दौरान अंजना रानी शर्मा नाम की एक महिला बीमार हो जाने पर उन्हें 108 परिसेवा के जरिए चिकित्सा परिसेवा भर्ती करवाया गया और तो और महिला को ऑटो रिक्शा में कर आखिरकार चिकित्सा के लिए भेजा गया। नाजुक हालात में ऐसे हालत होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। लगातार अपनी मांगों को लेकर विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के लोग खासकर निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा के संगठन कार्यकर्तागण आंदोलन पर टिके हुए हैं। इधर आंदोलन के दौरान सीपीएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुलाल मित्र ने भी अपने वक्तव्य रखा, स्पष्टीकरण दिया और साथ ही सहयोग किए जाने का सरकार से मांग भी किया। यह मुद्दा लेकर विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय तथा निखिल विष्णुप्रिया महासभा तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं के बीच आपसी रंजिश का माहौल भी देखने को मिल रही है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने स्वार्थ को सुचारू रूप से अंजाम दिए जाने के लिए आंदोलन किए जाने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसमें सभी संगठन सदस्यों का सहयोग भी नहीं है। तरफ থেকে আমরা একটা প্রতিনিধি দল আপনাদেরকে সমর্থন করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমরা আমাদের সেক্রেটারি আমরা সিপিআইএম পার্টি আমাদের কাছাড় জেলা কমিটির একটি প্রতিনিধি দল, যে প্রতিনিধি দলের মধ্যে আছেন আমাদের সেক্রেটারি বিদ্যুৎ দেব, আমাদের রাজ্য কমিটির মেম্বার রেজামন্দ আলী বরভূঁইয়া, আমাদের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং আমার নাম দুলাল মিত্র। আমরা এখানে এসেছি, আরও কয়েকজন আমরা এসেছি আপনাদের আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য। আমরা আপনাদের এখানে এসেছি। আপনারা জানেন যে আমাদের পার্টি সিপিআইএম আপনাদের আজ পর্যন্ত যত আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনে আপনাদের পাশে আমরা ছিলাম এবং আমাদের পার্টির অনেক পূর্বতন নেতা যারা আপনাদের আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন, যেমন আমার নাম মনে পড়ছে গুপি মুখার্জি সিপিএমের নেতা ছিলেন, গোপীনাথ সিংহ সিপিএমের নেতা ছিলেন, এমনকি হরেকৃষ্ণ মুখার্জি, কৃষ্ণবল্লভ তো এখনও আছেন। এরকম অনেকেই আমাদের পার্টিতে যারা আছেন তারা আপনাদের আন্দোলনকে চিরদিন সমর্থন করে এসছে। এবং একটা কথা আমি এটা গর্ব করে বলতে পারি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার স্বীকৃতি সর্বপ্রথম ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার নৃপেন চক্রবর্তীর আমলে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল। ত্রিপুরাতে এই স্বীকৃতি দেওয়ার পরে তারপরে আসাম সরকার তার পরবর্তী সময়ে আপনাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা বা মৈতেই ভাষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল সেই দ্বন্দ্ব এখন আর নেই। এখন কোনো মৈতেই মণিপুরী, আমার দুইটা সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মৈতেই মণিপুরীরা বলেন
আমি ব্যক্তিগতভাবে জননেতা হিজম নিরাপদ সিংহ স্মৃতিরক্ষা কমিটির আমি প্রেসিডেন্ট। আমার মাইথি মণিপুরীদের সঙ্গে যথেষ্ট তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। তাদের সঙ্গে যখন আমি কথা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ব্যাপারে, তারা বলেন তারা মণিপুরী লেখক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, অন্ততপক্ষে আমাদের সঙ্গে তারা আছে। সুতরাং যেখানে আজকে আর কোনো বিরোধ নেই, সেখানে এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে মাঝ পথে এটাকে এইভাবে আটকে রাখাটা ঠিক হয়নি, ঠিক না। কারণ তোমরা স্বীকৃতি দিয়েছ প্রাথমিক স্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার শিক্ষার মাধ্যম হবে। যদি স্বীকৃতি দিয়ে থাকো তাহলে শিক্ষক নিয়োগ কেন হবে না? এটার ইমপ্লিমেন্ট কেন হবে না? এবং আজকে ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়েছ, আজকে তো রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার একই দলের সরকার, তাহলে সেন্ট্রাল লেভেলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীকে ওবিসি স্বীকৃতি দিতে কি আপত্তি আছে? আসাম সরকার যদি 6টা জাতিকে তারা যদি জনজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে, এত বড় সিদ্ধান্ত আপনারা জানেন যে 6টা জনজাতি, যার মধ্যে আহুম আছে, যার মধ্যে কোচ রাজবংশী আছে, চুটিয়া আছে, তারপরে আরো আছে মরান আছে, মরাক আছে, এই ধরনের 5টা জাতিকে যদি জনজাতি স্বীকৃতি দিতে পারো, তাহলে এই ছোটোখাটো ব্যাপার, আমি বলবো ছোটোখাটো ব্যাপার, এটা আসাম সরকারের এটা এই দাবি মেনে নেওয়াটা তো কোনো কষ্টকর না। আর আপনারা সঠিক समये शिलचर के गांधी पार्क में अनैतिक गतिविधियों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता अहम कदम उठा रहे हैं। गांधी पार्क क्षेत्र में लोगों की गैर जिम्मेदाराना आवाजाही तथा असंलग्न कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यूँ तो गांधी पार्क बच्चों के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर किशोर किशोरी युवक युवतियों को गलत हरकत करते हुए भी देखा जा रहा है। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला प्रशासन को स्मारक लिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द अहम कदम उठाने के लिए मांग भी रखा। একটি পার্ক রয়েছে গান্ধী পার্ক, এবং এই পার্কে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা গিয়ে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। এ বিষয়ে আমরা গান্ধী পার্ক কর্তৃপক্ষকে অনেকবার জানিয়েছিলাম যে এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ওনারা যাতে একটা রূপ লাগান, কিন্তু ওনারা এ বিষয়ে কোনো নজরদারি বসাননি বা ওনারা চেষ্টা করেননি। ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বহুবার যে এ ধরনের ঘটনা হবে না। আমরা বিগত দিনে দেখেছি বহুবার এ ধরনের ছেলেমেয়েরা একসাথে বসে খোলাখুলি করছে, এবং এই পার্কটিকে পুরো অয় পার্ক বানিয়ে দিয়েছেন গান্ধী পার্ক কর্তৃপক্ষ। তাই আজ আমরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নিকট আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, এবং আমরা বর্তমানে ডিসি অফিসে দিয়েছি এবং এসপি অফিসেও আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি যে এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। আর যদি না হয় আমরা বজরং দল থেকে কঠোর প্রতিবাদ করব, এবং আমাদের এই গান্ধী পার্কে যেটা চিলড্রেনদের পার্ক, ছোট বাচ্চারা গিয়ে সেখানে খেলাধুলা করবে, ছোট শিশুদেরকে নিয়ে সেখানে একটু ঘুরিয়ে আনবেন, সেই পার্ককে আমরা অয় পার্ক হতে দেব না, সেটা আমাদের স্পষ্ট বার্তা। ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। 16 फरवरी को बिजली विभाग के कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किए जाने के बाद कई क्षेत्रों में बिजली विभाग की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर तथा कई परेशानियों को लेकर इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित आलोकपात किए। इस दिन के कार्यक्रम में कांग्रेस के जाने माने व्यक्तित्व अतनु भट्टाचार्य ने भी अपने वक्तव्य रखा। সাধারণ গ্রাহকদের 125 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে 125 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। বিদ্যুৎ খণ্ডকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না। বিদ্যুৎ খণ্ডকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না। প্রত্যেক গ্রাহককে 125 ইউনিট বিদ্যুৎ
বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে বিগত দিনে অর্জিত মুনাফা আনুপাতিক হারে মূল্য হ্রাস করতে হবে বিগত সময়ে এপিডিসিএল অর্জিত মুনাফা আনুপাতিক হারে মূল্য হ্রাস করতে হবে স্মার্ট মিটার বলপূর্বক প্রতিস্থাপন করা চলবে না আজকে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে দলে দলে সামিল হোক স্মার্ট মিটার বলপূর্বক প্রতিস্থাপন করার বিরুদ্ধে দুটো দিকে আওয়াজ গড়ে তুলুন স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে দুটো দিকে আওয়াজ গড়ে তুলুন গ্রাহককে প্রতি মাসে 125 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদানের দাবিতে দুটো দিকে আওয়াজ গড়ে তুলুন প্রতি মাসে 125 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। এটা নয়, আজকে গোটা আসামের প্রত্যেকটি এপিডিসিএল অফিসের এপিডিসিএল অফিসের সামনে এই আন্দোলনটা হচ্ছে। কারণ আসামে আমরা 2022 সন থেকে লক্ষ্য করছি যে জনগণের সঙ্গে কোনো ধরনের কোনো আলাপ আলোচনা না করে হঠাৎ করে স্মার্ট মিটার এসে ঘরে ঘরে বসিয়ে দেওয়া হয়। এবং স্মার্ট মিটার বসানোর পরে আজকে কি হয়েছে, ইতিমধ্যে আমাদের যারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন তারা উল্লেখ করে গেছেন যে স্মার্ট মিটারে যে বিল আসে, আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি, আগে আমরা দেখতাম যে শীতকালে বিল কিছুটা কম আসতো এবং যখন গ্রীষ্মকাল হতো তখন বিল বেশি আসতো, কিন্তু আজকে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না, অথচ প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এইভাবে যে লুট হচ্ছে তার সবথেকে বড় প্রমাণ হলো যে গত বছরে এপিডিসিএল 400 কোটি টাকা লাভ করেছে। এতদিন এপিডিসিএল এর পক্ষ থেকে এই কথা বলা হতো যে এপিডিসিএল এর লস হচ্ছে, তাই বিভিন্ন সময়ে ওরা বিদ্যুতের যেটা বিল সেটা বিল ওরা বৃদ্ধি করত। এবার যেহেতু গত বছর 400 কোটি টাকা লাভ হয়েছে, তাই আমরা এপিডিসিএল এর কাছে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন দাবি করছি যে এই 400 কোটির অনুপাতিক হারে সেইভাবে আমাদের বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস করতে হবে। এবং ইতিমধ্যে আরেকটি কথা এখান থেকে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ইলেকট্রিসিটিতে ছাড় দেওয়া হয়, দিল্লিতে হয়েছে, তেলেঙ্গানাতে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে। তাহলে আসামে 125 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ছাড় দেওয়া হবে না কেন? এই সমস্ত বিষয় আমরা এখানে উত্থাপন করেছি। এবং সবচেয়ে যেটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আগামী সময়ে আসামের এপিডিসিএল, দুটি কথাই বলবো, খুব একটা বেশি সময় নেব না, অনেকক্ষণ থেকে আমাদের প্রতিবাদ কার্যসূচি চলছে। আমাদের যে ন্যায্য দাবিগুলো ছিল সরকার কোনোভাবেই সেটা মানতে পারছে না, তার জন্য আমাদের বৃহৎ আকারে সবাইকে নিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সবার কাছে আহ্বান করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিটা গ্রাহককে 125 ইউনিট করে ফ্রি বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সরকার আমাদের রাজ্যে কেন এটা হচ্ছে না, তার জবাব কে দেবে? আগামী দিনে নির্বাচন আসছে, আমি আহ্বান করছি জনগণকে আগামী দিনে নির্বাচনে সরকার পক্ষের প্রতিনিধির কাছ থেকে এই অ্যাসিওরেন্সটা নেওয়ার জন্য, এবং স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করা খুব জরুরি। আমরা যারা স্মার্ট মিটার লাগিয়ে নিয়েছি আমরা বুঝতে পারি না সেই রিডিংগুলো কিভাবে আসে। সেই শীতের নভেম্বর মাসেও যে রিডিং আসে, জানুয়ারি মাসেও সেই রিডিং আসে। আমাদেরকে কিভাবে ঠকিয়ে নিয়ে মুনাফা করা হচ্ছে। 400 কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। আমাদের দাবি এই 400 কোটি টাকার থেকে গ্রাহকদেরকে কিছুটা মুনাফার থেকে যদি রেহাই দেওয়া যেত, এই দাবিটাও আমরা জানাচ্ছি। আবারও বলছি, যে কোনো উপায়ে 125 ইউনিট বিদ্যুৎ প্রত্যেক গ্রাহককে ঘরে ঘরে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এবং আগামী দিনে যদি আমাদের দাবি দেওয়া পূরণ না করে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এই বলেই আমি আবারও সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার অল आसाम कंज्यूमर इलेक्ट्रिक एसोसिएशन श्रीवृद्धि कामना करছি। त्रिपुरा राज्य के कैलाश शहर हीराचोड़ा क्षेत्र में पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से न होने पर लोग नाराजगी के माहौल में जी रहे हैं। पुरुष, महिला, युवक युवती तथा कई क्षेत्र के लोग पेयजल की सुचारू परिसेवा न मिलने पर सड़क पर आंदोलन पर उतर आए हैं। कई और परेशानी को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान 1, 3, 4 व 5 नंबर रोड के आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया और जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा सामान्य किए जाने का मांग रखा।
এটা কোথায় তো কিতা লাগিন আইছে ওটাও দেখেন আমরা হেরাচরের মধ্যে হ্যাঁ একটা জল পানি নাই কিচ্ছু নাই ওয়াটার সাপ্লাই আছে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মধ্যে এখন তো যে আছে যে বেতন পাইতেছে কিন্তু ওয়াটার আমরা জল পাই না কিসের জন্য একটা যখন নষ্ট হয় হে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ডিএম এখানে দিত কিন্তু এটাও আমরা কই না কিচ্ছু না হে তো বেতন পাইতেছে কিন্তু আমরা জল পাইতেছি না কিসের জন্য আমরা নিরুপায় আছি এখন আমরা ইন্দ্রা পর্যন্ত একদম শুকাই গেছে এখন তো আমরা কিচ্ছু নাই এর মাঝে হ্যাঁ এখন কোন জায়গা থেকে আমরা জল খাইমু হ্যাঁ এখন সরার জল খাইমু নি না পুকুরের জল খাইমু দাদা হ্যাঁ খাইতেছে সরার জলটা তোমরা এখানে এই ওয়ার্ডে 5 নম্বর ওয়ার্ডে এই ওয়ার্ডে কত পরিবার আছে? 5 নম্বর ওয়ার্ড এটা 4 নম্বর ওয়ার্ড 5 নম্বর ওয়ার্ডে 5 নম্বরে ধরেন 4 নম্বরে ধরেন একটাই আর একটা 1 নম্বর না 1 নম্বরে এটা আমি কইতে পারতেছি না আপনার বাড়ির সামনে আছে এটা আচ্ছা এখন আমরা কি করি কি উপায় কিন্তু বেতন পাইতেছেন দাদা কিন্তু আমরা ইয়ে করতেছেন না হ্যাঁ এখন কি করবো দাদা এখন আপনি কোন হ্যাঁ এটা আপনি ইয়ে করেন আজকে কিতার লাগা তোমরা পথ অবরোধ করছো? আমরা জলের লাগিয়া আজকে 6 মাস হয়ে গেছে জল দেও দিমু বিয়া দিছে না এখনো পঞ্চায়েতও আমরা বার চাইতেছি কিন্তু জল নাই জল খাওয়ার লাগে নাই নালাতে খাইতেছি নালাতে কিয়া আগে কিতা সাপ্লাই আসলো নি? আগে চাপলাইও আছে চাপলাইও দেন না শুধু আগে চাপলাই থাকলে তো চলতে পারতাম এখন তো চাপলাইও নাই বন্ধ সব এরা লাইন কাটিয়েছে এটা করে দিছে কইয়ারা নাই আমরা জলও নাই 6 মাস হয়ে গেছে 6 মাস তোমরা এই বিষয়টা পঞ্চায়েত এবং ডিডব্লিউএস অফিসে জানাইছো নি? সব আমরা নিয়ে হইছে কিতা কয় এটা কোন জায়গা হীরাচড়া কোন জায়গাতে জল নাই? হীরাচড়া আমরা 4 নম্বর 5 নম্বর 3 নম্বর অবধি জল নাই তো আজকে যারা অবরোধ করছো এই 3 ওয়ার্ডের মানুষ কেন আছে? 4 নম্বর ওয়ার্ড আচ্ছা 4 নম্বর পর্যন্ত 1 3 4 ও এখন পর্যন্ত কোনো আধিকারিক আইছেন? কোনো কেউ আইছে না তোমরা কি চাইবা এলাকার মানুষ? তুমি খুব দেখো যে আমরা জল নাই কতদিন ধরে জল নাই? এখানে হীরাচড়া পঞ্চায়েত অফিসে এখনো 12টা বাজে গেছে পঞ্চায়েত এখনো 11টা 20 হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা জলের উপরে আজকে করার কথা ছিল পঞ্চায়েত এখনো খোলা হইছে না এখানে কি সিস্টেম চলতেছে না চলতেছে পঞ্চায়েত থেকে কোনো সাহায্য নাই এর মধ্যে আজকে প্রায় 5-6 মাস হয়ে গেছে 4 নম্বর ওয়ার্ডে একটা সাপ্লাই ওয়াটার পাম্প আছে কিন্তু এটা কোনো ইয়ে নাই জলও নাই কিছু নাই আজকে দীর্ঘদিন থেকে এটা মানে বন্ধ আর কি মানে রতিলাল উড়াং অপারেটর হে তো কইলেও মানে বুলডিস কম সাপ্লাই পানি নাই মানে এরকম সমস্যা দেখাই যায় আজকে গ্রামের মানুষ জলের লাগে খুব অসুবিধা পড়ছে অনাহারে হইতাছে না অনাহারে মানে আরো রিঙ্কল আছে 2-3টা এগুলার তো জলের একদম খাওয়ার মানে কোনো বন্ধ করে জল নাই তো कछार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पानी जल परिसेवा सुचारू रूप से न मिलने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। कछार जिले के हर एक ग्रामीण क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर सुचारू संस्कार के मांग पर समाजकर्मी नदिया यास्मीन मजूमदार ने जल विभाग तथा जल परिवहन निगम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में पीएचई दफ्तर के कार्यकर्ताओं के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के साथ साथ आम जनता के सहयोग में ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पेयजल परिसेवा सामान्य किए जाने का मांग रखा।
তুমি সুন্দর করে আমি এখানে আজকে আইসি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করার। এখানে সমস্ত খাসারের অনেক গ্রাম অঞ্চলে কমপ্লেন আছে লেক অফ কেমিক্যাল সাপ্লাই, মানে কেমিক্যাল সাপ্লাই নাই, জলের লাগি জল মানুষে ঘরে ঘরে ফাইরা নাতে। আই কেম হিয়ার বেসিক্যালি আই হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেন্স যেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। পয়লা হচ্ছে এই যে ডিসারাপশন খানি ওর কেমিক্যাল সাপ্লাই। 2 নম্বর হয়েছে এই স্কিম যেটা অপারেশন আর মেনটেনেন্স ফান্ড যেটা আছে জল জীবন মিশনের আন্ডারে, এটা কিটা রিলিজ হয়নি। 3 নম্বর জল মিত্রর পেমেন্ট এখন কোন হেডে, পঞ্চায়েত কি কোটা আন্ডার জল জীবন মিশন। সো যে আমি আনসার পাইছি, আনসার টাইম হচ্ছে যে জল জীবন মিশন ইজ এন অ্যাসেট যেটা পাবলিকে নিজে মেনটেন করতা। এন্ড যেটা জল মিত্রর পেমেন্ট যেটা ওর জল মিত্রর পেমেন্টটা তারা পঞ্চায়েতের হেডের থেকে এখান থেকে পেমেন্টটা ওর বেসিক্যালি অনেক গ্রামাঞ্চলে দেখা হয়েছে যে পাবলিকে নিজে নিজে মেনটেন করতে পারেন না এটা। তো এইটাই আমি রিকোয়েস্ট রইল তার কাছে কি আমরা দেখতে চাই বিজেপি গভর্নমেন্টে অনেক পাবলিসিটির উপরে অনেক কষ্ট হলে, তারপরে অনেক ফ্রিবিস অনেক স্কিম মেয়েরাদের যেদিন এইসব দিতে পারে। তো আমার রিকোয়েস্ট রইল কি এইটা বাজেট থেকে একটু কাট করিয়াও। গ্রামাঞ্চলও ফাইন্যান্সিয়ালি ইকোনমিক্যালি মানুষের অনেক প্রবলেম, তারা নিজে নিজে মেনটেন করতে পারে না। তো জল জীবন মিশন if it has to be an asset, it has to be sustainable. আর এখন যে প্রেজেন্ট মডেল আছে যেটা এটা একটা সাস্টেইনেবল মডেল না। क्योंकि ये मॉडल দেখা যায় কি তারা পাবলিকে সবটা মেনটেন করতা, পাবলিকে পাইপ লাগাইতা, তারপরে পাবলিকে পেমেন্ট দিতা, যেসব সম্ভব না। এর লাগে আমার রিকোয়েস্ট রইল গভর্নমেন্টের কাছে কি গভর্নমেন্টে অনেক পাবলিসিটির উপরে দেখা যায়, পাবলিসিটি মানুষ জানতে দেবো অনেক অনেক খরচ ওর হোর্ডিংয়ের উপরে খরচ ওর, এইসব পাবলিসিটির তাকে একটু বাজেট কমাইয়াও। যেদিন গ্রাম অঞ্চলে আমরা কেমিক্যাল সাপ্লাইটা পাওয়া যায় রেগুলার, লাস্ট 6 মান্থ থেকে এটার উপরে রেশনিং হয়ে গেছে, কেমিক্যাল সাপ্লাই এরকম দেন না। দ্যাট ইজ দ্য থিং। মানে আমি এখানে আইলাম রিকোয়েস্ট করলাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারেরও এটা একটু কেমিক্যাল সাপ্লাইটা জিনিস দেখা মানে খেয়াল রাখার লাগে। কি গ্রামাঞ্চলের আমরা মা বোনরা অনেক প্রবলেম ফেস করলাম জল দিয়া। असम राइफल्स तथा कछार पुलिस के मिलजुली प्रयास के चलते खुफिया सूचना के आधार पर शिलचर के मेहरपुर बाईपास रोड क्षेत्र से अभियान चलाकर एक वाहन से 4 करोड़ 5 लाख रुपए की हेरोइन जब्त किया गया है। संदर्भ में वाहन को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से असम राइफल तथा असम पुलिस की कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान अरबों रुपए के हीरोइन जब्त किया जा चुका है। बराक घाटी में हीरोइन के व्यापार जोरों पर चलता है, लेकिन असम राइफल के जवान तथा पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार तस्करियों को अपने दबोच में ले ही लेते हैं। देश के उन्नयन में पिछले कई वर्षों से असम राइफल तथा पुलिस प्रशासन की मिलीजुली प्रयास काफी रंग ला रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। केंद्रीय प्रतिमंत्री अजय तामता के चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा दल के कार्यालय में हुई बैठक, कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। शिलचर शहर संलग्न दक्षिण बारिक नगर दूसरे खंड में अग्निकांड की वारदात में घर में आग की लपेट में राख हुआ कई सामान, इलाके में कई तनावपूर्ण माहौल। भुवन तीर्थ सफर के दौरान नागेखाड़ी क्षेत्र के रहने वाले संजय लोधरा के निधन पर लोगों में देखी गई दुखित माहौल।
पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद कर किया परिवार सदस्यों के हवाले। काजीगुड़ा विधानसभा केंद्र के नातानपुर क्षेत्र में केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह की भ्रमण को लेकर चल रही है जोरों पर तैयारी, जानकारी दिया वरिष्ठ हस्तियों ने। निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा द्वारा किए गए अनशन आंदोलन को लेकर लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।